कथाकार ऑडियो बुक्सर 188तम प्रस्तुति श्री विपिन बिहारी मिश्र लिखित क्षुद्रगल्प पिता पुत्र। विपिन बिहारी मिश्र जन्म 1945 मसीह तालचेर से 31 जुलाई 2004 ठारू 30 जून 2005 पर्यंत ओडिशार पुलिस महानिर्देशक बा डीजीपी भाव में दायित्व निर्वाह करथिले। श्री मिश्र क्षुद्रगल्प दैनंदिन जीवनर छोट छोट घटनार अनुभूति भितर सूक्ष्म सूक्ष्मतर क्षीय को पाठक पाखरे उपस्थापना करे। एपर्यंत से लिखिछंती 6टी उपन्यास, 17टी गल्प संकलन, 5टी प्रबंध बा आर्टिकल संकलन, 8टी शिशु साहित्य और विज्ञान साहित्य, गोटे आईन और कानून, 2टी इतिहास और 4टी अनुवाद पुस्तक। श्री विपिन बिहारी मिश्र केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार रे सम्मानित होते 2007 मसीह। यह व्यतीत से ओडिशा साहित्य अकादेमी, सारला पुरस्कार, सुरेंद्र सम्मान और अनेक सम्मान्य पुरस्कार रे अलंकृत। प्रायतः ऑडियो बुक प्रस्तुत करथांती विभिन्न कलाकार, किंतु आजिर कहानी प्रस्तुत करचंती निजे लेखक श्री विपिन बिहारी मिश्र। आमर सौभाग्य जे लेखक निज स्वर रे ए कहानी प्रस्तुत करचंती। आसंतु सुनिबा क्षुद्रगल्प पिता पुत्र। गपर ना पिता पुत्र। से दिन मनीषर फोन बाजवा मात्रे बापा फोन उठे पचारे किरे गला रविवार कहीं फोन कलुनी। मु तो माँ राति 12:30 पर्यंत अपेक्षा कलु, तापर खायापे गलु। तू जदि व्यस्त थिलु बहुत फोन कर पारता कौन किसी असुविधा है कि? मनीष जानता ये प्रश्न पचरा जीव। तेणु सांगे सांगे उत्तर देला, बापा मु एमती एक प्रोजेक्ट लग जाइए जे सकाल 7 रु राति 12 पर फेरुची, तथापि कम रही जाऊँगी, रविवार दिन जावाक पड़ुची। जितेबाला समय मिलूँ से फोन कले तुम सियाड़े राति अध। नम्रता को 6 दिन ज्वर, हॉस्पिटल बिचारी पड़ी, आज आसब। सेमती किसी गुरुतर नुहे, किंतु जेहेतु इन्फ्लुएंजा और मो ऑफिस जाऊँगी, पिले स्कूल जाऊँगी, तेणु देखिली हॉस्पिटल भर्ती करदा भल। सबु शुणी बापा माँ को फोनटा बढ़े देले और माँ व्यग्र हो नम्रता विषय पचारे। नम्रता तांको जन अति अंतरंग बंधुकर झील। पिलादिनू मौसी बोली डाकुता, एबे भी सासू को मौसी बोली डाकुची। रविवार दिन फोन करवा थिला धराबंधा कथा। बापा माँ सासू ससुर रोचने भुवनेश्वर। दुई परिवार निसंग जीवन। मनीषर बापा थे हेडमास्टर, पुओ को बड़ कष्ट पाठ पढ़ी। पुओ अर्थात मनीष आईआईटी करी अमेरिका रे एमटेक कला। महाकाश विज्ञान में पीएचडी कला। बर्तमान अमेरिका नासा रे से जनाशुना वैज्ञानिक। ताको बारंबार प्रलोभन देखा जाउची जे तमे अमेरिका नागरिक हो जाओ, आमे तुमको नोबेल प्राइज करदेबू। यही देख किसी भारतीय अमेरिका हवा पर नोबेल प्राइज पाइले, तुमको सेया करिया पड़िबो। ए विषय मनीष और नम्रता बारंबार आलोचना करछन्ते। नम्रतार बापांकर 2टी संतान, नम्रता दोस्ता और ता भाई। भाई कॉलेज पढ़ुला बेले सांग मान से मिसी रामचंडी मंदिर पाखे पिकनिक करुला। खाइबा परे बारण सत्वे केतेक पिला समुद्र गाधोया गले, से 3 जन समुद्र फेरी पारे ना। से मध्य नम्रतार भाई अमरेंद्र थिला और दिनक पर ता शव मिलला। अमरेंद्र उद्योगी छात्र थिला, तापाई कॉलेज रे शोक प्रस्ताव पास करागला। सेतिक मात्र था ता बापा माँ पाई सांत्वना। बहुत दिन पर्यंत बापा विश्वनाथ बाबू स्त्री कंदाकटा कले। तांको बयस किसी वर्ष बड़ और मनीषर बापा अक्षय बाबू स्त्री बहुत बुझेले। अक्षय बाबू हेडमास्टर था, विश्वनाथ बाबू थे गणित शिक्षक। से दिन ठार निबिड़ संपर्क एवं बंधुतार परिणत अच्छी। जो दिन अक्षय बाबू विश्वनाथ बाबू को डाकी कहले, विश्वनाथ मत नम्रता दे दियो, से मुहूर्त विश्वनाथ बाबू स्त्री हाँ करदे। नम्रता कंप्यूटर विज्ञान में पाठ पढ़ुला, तेणु चाकरी पाइबार असुविधा हबार नथिला। विवाह पर उभय गले अमेरिका। गला पूर्वर बापा माँ के सामने प्रतिज्ञा करगले जे शेष पर्यंत भारतीय हो रे और बापा माँ को भूलबे ना। तेणु रविवार दिन नासारू 2टी टेलीफोन कॉल आसे। मनीष करे बापा माँ को, नम्रता करे ता बापा माँ को। तापर अक्षय बाबू और तांको स्त्री बहु सांगे विश्वनाथ बाबू स्त्री ज्वाई सांगे कथबार्ता होती। एपटे नोबेल प्राइज प्रलोभन, सेपटे बापांकर स्नेहर बंधन। नम्रता थोड़े प्रस्ताव देला
ଏବେ ତୁମେ ଆମେରିକୀୟ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ରହିବି। ମୋର ତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ପାଇବ। ଅବସର ନେଲା ପରେ 6 ମାସ ଭାରତରେ ରହିବା, 6 ମାସ ଆମେରିକାରେ। କଥାଟାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ମନୀଷ କହିଲା, ଠିକ୍ କହୁଛ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆଘାତ ଦେବା। ସେମାନେ ଆସିଲେ ମାସେ 2 ମାସରୁ ଅଧିକା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବୁଲାଚଲା ସାରି ଦାମ୍ବେରା ହୋଟେଲ ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚରେ ବସି 2 କପ୍ ଚା ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବେ। ସେଇଠି ନୟାପାଲିର କେତେକ ବନ୍ଧୁ ଜୁଟନ୍ତି। ଚାଲେ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ମାଉସୀ ଘର, କକେଇ ଘର, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିତ 5-6ଟି କଲ୍ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ନାସାରେ ମନୀଷ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବସେଇ ଦିଏ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଖାତାରେ ଟିପନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ଫେରିବାର 10-15 ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ଭିତରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଥରେ ଅକ୍ଷୟକୁ ପଚାରିଲେ, ସତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ମାସେ 1.5 ମାସ ରହିଯାଅ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ କେଜାଣି କାହିଁକି ବଡ଼ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଛୋଟ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ଚା ପିଇବା, ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି, ସେ ମଜା କ'ଣ ପିଜା, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, କୋକାକୋଲାରେ ମିଳିବ? ଆମେ ଗଲେ ନେଇଯାଇଥାଉ ବଡ଼ି, ଆଚାର ଓ ଗରମ ମସଲା। ବେଳେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଉ। ମନୀଷ ନମ୍ରତା ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାତି ନାତୁଣୀ କ'ଣ କହିବା? ପଚାରନ୍ତି, କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ପଖାଳ ଖାଇବୁ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଖାଇବା ଶିଖେଇଲି। ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲି, ଆମେରିକୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଶାଇ ଦେଖିବ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ। ତୁ ମା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସାଲେପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରିଲୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲେ ଏଇଠି ମୂଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଇବା ଶିଖିଲେ। ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା କେତେ ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କେଉଁଠି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୁହଁକୁ ଅନେଇବେ। ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛି, ବିସ୍ତାରିତ ହେଉନି। ଜ୍ଞାନଟା ପିରାମିଡ଼ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗପ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କଥା ସହିତ ସାଗର ଶୁଣା। ତା ସହିତ ଶୁଣା କେମିତି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଏକଦା ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣିନି, ଚାଣକ୍ୟ କିଏ, ଓ ଜାଣନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଟାଗୋର, ନେତାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କୁହ। ଖାରବେଳ କପିନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଶାରଳା ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଫକୀର ମୋହନ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁବାବୁ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାବୁ। ଆମେରିକୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଭାରତୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ କୁହ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ଏସବୁ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ଆନନ୍ଦରେ ତାଳି ମାରି ପକାଇଲେ। ଠିକ୍ କହିଛ ଭାଇନା, ଗଛ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉ ତାର ପ୍ରାଣଟି ଚେରରେ ଥାଏ। ହୁଗୁଳି ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେତେ ଚଉଡ଼ା ଗଭୀର ହେଉ, ବନାରସ ପ୍ରୟାଗରେ ଗଙ୍ଗା ଯେତେ ପୂଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଭଳି। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ଆମର ପଦଚିହ୍ନ ମାଲେସିଆ, ଚାଇନା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାପାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଥାନ୍ତା କି? ସେଥିପାଇଁ ଭାଇନା ମୁଁ ଆମେରିକା ଗଲେ ଭାରତକୁ ଖୋଜେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖୋଜେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଖୋଜେ। ଉଭୟ ଅକ୍ଷୟ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ପକାଇ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ବୁଲନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଆନନ୍ଦରେ ପଖାଳ, ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ି ଶିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି ଓ ଗାଁ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଥିବା ଏକ ବଖରିଆ ଘରଟିକୁ ମନୀଷ ପଇସା ପଠାଇ ଦେବାରୁ ବାଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣା ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରର ପଇସା ସେଇଥିରେ ଚଳିଯାଏ। ଆମେରିକାରେ ମନୀଷର 2ଟା କାର୍। ବାହାରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଥିବ ଅଥଚ ଘର ଭିତରଟା ପୁରା ଉଷୁମ। ସେଇଠି ମେସିନ୍ ସବୁ କାମ କରେ। ମେସିନ୍ କଥା ବି କହେ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ କେବେ ତ ହସେ ନାହିଁ କି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଏ ନାହିଁ। ତା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ସମଗ୍ର ଆମେରିକା ହେଉଛି ଏକ ମେସିନ୍ ଘର। କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲାବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କେୟାର, ୱି ହାଭ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେୟାର।
ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଆମର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆମକୁ ମେସିନ୍ କରିଦେଇଛି। ସେ ତନ୍ମୟ ହେଇ ବୁଝାନ୍ତି, ପିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାନ୍ତି ଓ ଟିପି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ଚା ପିଲାବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତି, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ତା ତ ନୁହେଁ। ଆମର ତ ଅନେକ ସମୟ କଟୁଛି ହସ ଖୁସିରେ। ଆମେ ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଟୁଛେ, ଅନ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଉଛେ। କବି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସମୟର କଥା କହୁନଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନୁମାନ କରି କହୁଥିଲେ। ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଜାପାନରେ କବିଙ୍କ ବାଣୀ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ରାସ୍ତା, ଘର, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ସହରୀକରଣ ଯେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମେସିନ୍ ହେଇଯାଉଛେ, ଧାଉଁଥିବା ରୋଜଗାର ପଥରେ, ନୀତି ନିୟମ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଣଦେଖା କରି। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ପଢ଼ାଉଥିବା ସ୍କୁଲଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କର। ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଜା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରାଜା ସାହେବ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କାଳିଦାସ, ମାଘ, ନୈଷଧ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଳୋକ ପରେ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ରାଜା ସାହେବ ମଧ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ହାତ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ପନିପରିବା, ଡାଲି, ଚାଉଳ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ। ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ସେ ପାରଙ୍ଗମ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଦିନେ ପଣ୍ଡିତେ ବିଡ଼ାଏ କାଗଜ ଆଣି ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ? ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି 18ଟି ବହି ସେ ଲେଖିବେ। କାଗଜକୁ ଆଡ଼େଇ ରାଜା ସାହେବ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଥଚ 300 ପୃଷ୍ଠାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଛପେଇବି, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ିଲା ରବିବାର ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଟି ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ରଜାଙ୍କ ଦିୱାନ ନିଜେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ପରିବାର ସହିତ, ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ତାପରେ ବୁଜୁଳାଟିଏ ଧରିଦେଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଏଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ରେଶମର ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଗାମୁଛା ପକାଇ ପଣ୍ଡିତେ ପାଟ ପିନ୍ଧି ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଓ ପୁଅ ଅକ୍ଷୟ ଗଲେ ରାଜସଭାକୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଚାରିବାରୁ ଦିୱାନ ମହାଶୟ କହିଲେ, ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ରାଜା ସାହେବ ନିଜେ କହିବେ। ଆଜି ରାଜା ସାହେବ ପ୍ୟାଲେସର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଜନାରଣ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମିଳିବାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଜା ସାହେବ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ବ୍ୟାସାୟନ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା। ସେହି ଦିନରୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସାୟନ ବା ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଶୟ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ପିଲାଦିନେ ମନୀଷ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗପ ଶୁଣିଛି। ଜେଜେବାପା ଜାଣନ୍ତି କାହାକୁ କିଭଳି କୁହାଯାଏ। କଥାଟାକୁ ମଜେଇ ରସେଇ କହି ପିଲାଙ୍କୁ ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିବାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ମନୀଷ ଖିଲଖିଲି ହସେ। ଜେଜେବାପାଙ୍କଠାରୁ ଭୀମର ବଳ ବିଷୟ ଶୁଣି ସବୁବେଳେ କହେ, ମୁଁ ବି ଭୀମ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଭୀମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ନ ପାରିବାର ଗପ ଶୁଣିଲା, କହିଲା ମୁଁ ହନୁମାନ ହେବି। ବାପା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସାରି ଘରେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ମନୀଷର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଜେଜେବାପା। ଯେଉଁଦିନ ସେ IIT ପାସ୍ କଲା ଓ ସୁଖବର ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ସେଦିନ ଜେଜେବାପା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସବୁ ଶୁଣି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଟିକିଏ ହସିଲେ। କହିଲେ, ସବୁ କଥା ସରେ ବାପା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ସରେ ନାହିଁ। ପାଠ ଯଦି ସରିଥାନ୍ତା, ତେବେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି କେହି କାବ୍ୟ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ପଢ଼, ଆହୁରି ପଢ଼, ବହୁତ ପଢ଼। ପଢ଼ି ଚାଲିତା ଦୀପ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିବୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛୁ ସେସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଲିଟିଏ ପରି। ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଥାଇ ତ ଦେଖି ଖୁସି ହେବି ରେ ବାପା। 3 ଦିନ ପରେ ଜେଜେବାପା ଆଖି ବୁଜିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମନୀଷ ଆମେରିକାରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଲା। ସବୁଦିନ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଧୂପଟିଏ ଦିଏ, ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରେ ଓ ମନେ ମନେ କହେ, ତୁମଠୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଜେଜେବାପା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଇପାରିନାହିଁ। ତୁମର ଅନେକ ବହି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ନୁହେଁ। ବାପା ମୋତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କଲ। ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆଣେ ନମ୍ରତା। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ନହେଲେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାଇଟ୍ ତୁମକୁ ଖୋଜିବେ। ପୁରା ଟିମ୍ଟି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତଳେ ପଠାଇଥିଲେ ଉପଗ୍ରହ ଆଜି ବୃହସ୍ପତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୃହସ୍ପତିରୁ ଫଟୋ ଆସିବ ସକାଳ 11:15। ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ବିରାଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି ଉପଗ୍ରହକୁ ଆଗେଇ ଯିବାରେ।
ଏଇ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଗଣନା ଓ ଚାଳନା ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବୃହସ୍ପତିରୁ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାମକରଣ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ଦିଆଗଲା ଗାଲିଲିଓ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାମକରଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ମନିଷକୁ। ମହାଭାରତ ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନିଷ ଡକ୍ଟର ବ୍ରାଇଟଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲା ଓ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ବ୍ୟାସାୟନ ଦିଆଯାଉ। ଡକ୍ଟର ବ୍ରାଇଟ୍ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଦେଇ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ କରତାଳି ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ରାତି 4ଟାରେ ଆମେରିକାରୁ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉଜି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଉଭୟଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କରିକି କହିଲା ମନୀଷ, ବାପା ରାତି ଅଧରେ ଉଠାଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖବର। ଆମେ ପଠାଇଥିବା ଉପଗ୍ରହ ଆଜି ବୃହସ୍ପତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ସେଥିରୁ ଏକ ଅଂଶ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜାଣିବ ମୋ ଜେଜେବାପା ବ୍ୟାସାୟନକୁ। ଅକ୍ଷୟବାବୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ଫୋନ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଆଜି ବାପା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କି?